الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ایک رسول ان میں بھیجا انہی میں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی وجہ سے ہم سب کو دین اسلام کا تحفہ ملنا، ہمارا اسلام پر ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے۔ آج میں اللہ تعالیٰ کی اسی بہترین نعمت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، جو کہ اس مہینے کی مناسبت سے بھی ایک مناسب موضوع معلوم ہوتا ہے، اس پر چند باتیں آپ سے کروں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد در حقیقت ایک بہت بڑا انعام ہے۔ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ عقل اور شعور دیتا ہے، وہ ضرور یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آیا، مجھے کہاں واپس جانا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کی حیثیت کیا ہے، اس لیے کہ یہ چیز انسان کے بنیادی سوالوں میں سے ایک سوال ہے اور بالکل ایک فطری سوال ہے۔ وہ کس طرح؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہی بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا پوچھتا ہے؟ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا ہے۔ تو یہ سوال کہ یہ کیا ہے ایک فطری سوال ہے، اور یہ سوال کہ میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا، مجھے کس نے بنایا ہے، ایک فطری سوال ہے۔ اپنی پہچان، اس کائنات کی پہچان، اپنے آس پاس کی پہچان ہر انسان کی ایک ضرورت ہے، ہر انسان کی ایک تمنا ہے۔ ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے، اور پھر وہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ اس کو بنانے والا کون ہے، کیونکہ ہر انسان یہ پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں، اور پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہے اور ان سب چیزوں کو کس نے بنایا ہے۔ اور جب ایک بچے کو بتایا جاتا ہے کہ اسے بنانے والا اللہ ہے، تو پھر وہ یہ بھی ایک دن ضرور پوچھتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا۔ آپ میں سے ہر شخص نے خود بھی سوچا ہوگا اور ہر بچے نے اپنی ماں سے ضرور سوال کیا ہوگا کہ ہمیں کس نے بنایا، اور اگر بتایا گیا کہ اللہ نے بنایا تو پھر اگلا سوال کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا۔ انسان کے اندر اس دنیا کی حقیقت کو جاننے کی خواہش ہمیشہ سے رہتی ہے، اور دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان تمام نے انسانوں کو اسی حقیقت کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ تم دنیا میں کیوں بھیجے گئے، تم دنیا میں کیوں آئے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ قومیں اور وہ لوگ جو اس حقیقت کو نہیں مانتے یا ماننے کو تیار نہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، تو وہ بھی خاموشی سے بیٹھ نہیں گئے، وہ بھی کائنات کے راز کو جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کائنات کی حقیقت، اس کی اوریجن، اس کی ابتدا، ان سب کو جاننے کے لیے ان سب لوگوں نے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے پیغمبروں کو نہیں مانتے، جب اپنی عقل اور اپنی تحقیقات کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت کو معلوم کرنے کی انہوں نے کوشش کی، تو ان کی یہ کوشش ان کو کتنی مہنگی پڑتی ہے، اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 10 اکتوبر 1980 کو نیو میکسیکو میں دنیا کی سب سے بڑی دوربین نصب کی گئی۔ دوربین کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے ذریعے دور کی چیزیں بڑی ہو کر واضح ہو کر ہمارے سامنے آ سکیں، کیونکہ انسان ابھی خود تو اتنے پر بازو نہیں رکھتا کہ اڑ کے وہاں تک پہنچ سکے، خود جا سکے۔ اس کی آنکھ یا نظر بھی کوتاہ ہے کہ وہ اس آنکھ سے وہ سب کچھ دیکھ نہیں سکتا، لہٰذا پہلے تو اس نے ایسے آلات تیار کیے، ایسے آلات ایجاد کیے کہ جن کے ذریعے یہ تمام چیزیں بڑی ہو کر نظر آئیں اور انسان ان کی حقیقت معلوم کر سکے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دوربین 1980 میں نصب ہوئی، اور اس کی قیمت $78 ملین تھی۔ $78 ملین۔ یہ کس لیے؟ کیا دیکھنے کے لیے کہ اس دنیا کا کنارہ کہاں تک ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ چاند صرف انسان کو سامنے کی طرف سے نظر آتا تھا، لیکن اب ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ جس میں چاند صرف سامنے سے نظر نہیں آتا، اپنے دوسری طرف سے بھی نظر آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح انسان یہ چاہتا ہے
کہ یہ جو आसमान का हमें पर्दा नजर आता है, हम जरा इसके पीछे झांक कर देखें, वहाँ कौन है, वहाँ क्या है। हमें तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने उसकी बहुत सी हकीकतें मुफ्त में बता दी, लेकिन जिन लोगों ने अपनी आंख से, अपनी अकल से देखने की कोशिश की, उन्होंने क्या कुछ खर्च किया। दूरबीनों के अलावा अमेरिका का एक खलाई जहाज जिसका नाम वॉयेजर था, जो दिसंबर 1980 में ज़हल पर पहुंचा, उसकी लागत $340 मिलियन थी। यानी वहां तक जाके देखने के लिए कि कायनात में क्या है, सिर्फ एक जहाज भेजने की कीमत क्या थी, $340 मिलियन। अमेरिका और यूरोप में फिजिक्स की बेहतरीन लेबोरेटरीज कायम की गई। यूरोप में पार्टिकल फिजिक्स की बैनुल अक़वामी लेबोरेटरी 1981 में मुकम्मल हुई। इसका मकसद था कि एंटी मैटर को तोड़कर मैटर में बदला जा सके। इसकी लागत $120 मिलियन। और ये इदारा एक और ज्यादा बड़ी तहकीकी मशीन तैयार करने का मंसूबा बना रहा है, जिसकी लागत $550 मिलियन होगी, सिर्फ प्रोटॉन की तहकीक के लिए। आपको मालूम है प्रोटॉन क्या चीज है? एक एटम जो है उसमें न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। यानी जर्रा, जो एटम कहता है ना जर्रे को, तो जर्रे को भी अगर तोड़ा जाए या जर्रे को भी अगर एनालाइज किया जाए तो उसके अंदर प्रोटॉन होता है। तो उस छोटी सी चीज की हकीकत को जानने के लिए, सिर्फ उसकी तहकीक करने के लिए अमेरिका में एक मशीन बनाई गई, जिस मशीन की कीमत $275 मिलियन थी। और यह एक लंबी स्टोरी है कि मैं आपको कहाँ तक सुनाऊं कि इन सारी चीजों को बनाने का मकसद क्या है, कि इस कायनात की हकीकत को पाया जाए और फिर हम अपनी हकीकत को समझें और हम ये जान सकें कि दुनिया में हमारे फायदे के लिए क्या कुछ मौजूद है और हमें किस तरह इसको इस्तेमाल करना चाहिए। साइंसदान खुद कहते हैं कि किसको ये जानने का शौक नहीं कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी पैदाइश कैसे हुई है, या इस जमीन में हम क्यों हैं। क्या इन नजरियात की कोई कीमत नहीं? और जो कोई तहजीब कायनात के बारे में इन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए तहकीक से अगर रुक जाती है, तो वो दूसरी चीजों की तहकीक से भी रुक जाएगी, क्योंकि सबसे पहले ये सवाल हल होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए और हमें यहाँ क्या करना है और ये दुनिया कैसी है। तो जब तक ये सवाल का जवाब हमें नहीं मिलता, हम बाकी चीजों से भी सही तौर पर फायदा नहीं उठा सकते। और इसके लिए लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ी बड़ी कोशिशें की, अपना माल खर्च किया और अपनी उम्रें लगाई। और आपको मालूम होगा कि फिजिक्स के मैदान में एक तहकीक के नताइज अक्सर औगात 50 साल के बाद आते हैं। यानी आज जो रिसर्च शुरू होगी उसका नतीजा 50 साल बाद निकलेगा। अब जो शख्स काम शुरू करेगा, हो सकता है वो उसका नतीजा देखे बगैर ही फौत हो जाए, और फिर उसके बाद जो 50 साल बाद काम शुरू होगा वो उसके बाद उसके नताइज आएंगे। और फिर आप देखें कि दुनिया में बड़े बड़े मुफक्किर गुजरे, बड़े बड़े साइंसदान गुजरे, उन्होंने तरह तरह के नजरियात पेश किए। उस साइंसदान को बड़ा साइंसदान माना गया जो कायनात की अबदी हकीकत के बारे में कुछ बता सके। कहा जाता है कि आइंस्टाइन को बहुत बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन उसकी बहुत इज्जत और बहुत वैल्यू और बहुत कदर कीमत हुई। और उसकी बुनियादी वजह क्या थी कि उसके बारे में एक मुबस्सिर लिखता है कि जो शख्स कोई ऐसी दरियाफ्त करता है जो हमको इस काबिल बनाए कि हम फितरत के राजों की कोई गहरी झलक देख सके, उसको बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती। यानी साइंटिस्ट में से जो साइंटिस्ट फितरत की हकीकत मालूम करता है, उसका मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा होता है। फिर आप देखें कि इंसानों में से मुख्तलिफ इंसानों ने इंसानों के मसाइल का हल तलाश करने के लिए तरह तरह की कोशिशें की। और आपने देखा होगा, एक जिस्म की मिसाल से आप समझें कि एक जिस्म के एक उज़्व का इलाज करने के लिए क्या जरूरी होता है कि पूरा जिस्म हमें मालूम हो। कोई भी शख्स सिर्फ नाखून के बारे में या हड्डियों के बारे में पढ़ के हड्डियों का डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक कि वो पूरे जिस्म की साइंस को ना पढ़े। इसीलिए आप देखें कि कोई भी स्पेशलिस्ट अपने पहले मरहले पर MBBS करता है और कई साल उसमें लगाता है। आपने देखा होगा कि हाँ, किसी को आई स्पेशलिस्ट बनना हो या दांतों का डॉक्टर बनना हो या
بچوں کی ولادت سے متعلق یا بچوں کا ڈاکٹر بننا ہو، ان سب کو پورے جسم کی حالت کے بارے میں پہلے تعلیم دی جاتی ہے، پھر اس خاص عضو کے بارے میں۔ اگر کوئی بھی ڈاکٹر صرف آنکھ کو مطالعہ کر کے، آنکھ کو اسٹڈی کر کے آنکھ کا علاج کرنا چاہے تو وہ ایک صحیح ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، صحیح علاج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر ایک عمارت کی اصلاح کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی جب تک عمارت کی پوری حالت حیات اس کو نہ پتا ہو تو وہ پوری طرح اس کو صحیح طور پر رینوویٹ نہیں کر سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی مشین کو پوری طرح جانے بغیر اس کے ایک پرزے کو بھی صحیح نہیں کیا جا سکتا۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ راستے میں آتے ہوئے ہماری گاڑی کا تھوڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ڈرائیور بھی ماہر تھا، اسے تھوڑا بہت گاڑی کا حال ہو رہا معلوم تھا، پہیا بدلنا، چند اور چیزوں کو آگے پیچھے ٹھوک ٹھاک کے کرنا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی گاڑی صحیح چل کیوں نہیں رہی، اس کو ہوا کیا۔ آخرکار ہمیں ایک ورک شاپ میں جانا پڑا، اور ورک شاپ میں چھوٹے چھوٹے لڑکے جو ڈرائیور سے کم عمر کے تھے، انہوں نے مل جل کر مختلف پرزے کھول کے اور وہ فالٹ نکال لیا کہ یہاں ہے خرابی، یہ چیز ٹولی ہو گئی ہے، اس کو مرمت کروائیں گے تو یہ گاڑی سیدھی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص ویسے گاڑی کی ساری ٹیکنیک جانتا ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ پوری گاڑی کام کیسے کرتی، فنکشن کیسے کرتی، کون سی چیز کس سے جڑی ہوئی ہے، کس چیز کو صحیح رکھنے کے لیے، سٹیئرنگ میں کوئی خرابی آ رہی ہے تو وہ سٹیئرنگ کے اوپر والے حصے میں نہیں ہے، وہ جہاں وہ کنیکٹڈ ہے وہاں پہ خرابی ہے۔ تو ایک بھی مشین اصلاح نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کا پورا حلیہ معلوم نہ ہو، اس کی پوری ٹیکنیک سے واقفیت نہ ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے اور انسانوں کی اصلاح کے لیے، انسانوں کے کسی صرف ایک مرض کے علاج کے لیے صرف کسی ایک حصے کا علاج کافی نہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اقتصادی اصلاحات کریں تو یہ پاسبل ہی نہیں جب تک ہم پورے انسان کی سوچ، اس کے اخلاق، اس کی نفسیات، اس کے کردار، اس کے ماضی، اس کے مستقبل، اور صرف ایک انسان نہیں، پورے معاشرے، پورے علاقے، پوری دنیا کے تمام حالات سے آگاہ نہ ہو۔ اور کسی ایک انسان کے لیے یہ ساری معلومات حاصل کرنا ممکن ہی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اسکالرز اور فلاسفرز پیدا ہوئے ہیں، مثلاً ان میں کارل مارکس کا نام لیا جاتا ہے، ایک بہت بڑا فلسفی تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے زندگی میں اتنا پڑھا تھا کہ زندگی کے آخری 35 سال اس طرح گزارے کہ لندن میں برٹش میوزیم کے کتب خانے میں صبح وہ سب سے پہلے داخل ہوتا اور شام کو سب سے آخر میں نکلتا، اور 35 سال تک وہ شخص اس طرح پڑھتا رہا۔ اس کے باوجود جب وہ اپنی کتاب لکھنے پہ آیا تو اس کی صرف ایک والیوم شائع کر سکا، ایک جلد، اور وہ بھی صحیح مکمل طور پر اس کو ریوائز نہ کر سکا، اور ایک دن اپنے مطالعے کی کرسی پہ بیٹھا ہوا اسی کمرے میں بیٹھا بیٹھا انتقال کر گیا۔ 35 سال کا علم اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض فلسفی جو تھے، بعض اسکالرز جو تھے، وہ اس سے بھی زیادہ وسیع معلومات رکھتے تھے۔ مثلا کارل مارکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو 8 زبانیں آتی تھی، یونانی، اطالوی، اسپینش، جرمن، انگریزی، فرینچ، ڈچ، فریشین، اور آخری عمر میں اس نے رشین زبان بھی سیکھنا شروع کی تھی، اور ساری عمر پڑھتا ہی رہا۔ اقتصادیات، فلسفہ، ادب، مذہب، کوئی دنیا کا موضوع ایسا نہیں تھا کہ جس میں اس نے مطالعہ نہ کیا، جس نے 35 سال ایک کمرے میں گزارے۔ ہے ہم میں سے کوئی مسلمان جو 35 سال ایک کمرے میں گزارے؟ کوئی نہیں۔ 35 سال جس شخص نے ایک کمرے میں گزارے، پڑھ کے لائبریریاں حفظ کر ڈالی، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کو جو فائدہ پہنچانے کا وقت آیا تو کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکا۔ صرف ایک کتاب ابھی لکھی تھی، اور اس میں بھی ابھی اس نے صرف جو گزشتہ دنیا کے حالات تھے ان پہ تنقید اور تبصرہ ہی کیا تھا، آگے ابھی اس نے پیش کچھ نہیں کیا کہ انسان کی مشکلات کا حل کیا ہے۔ یہ ہے انسان کی کوشش، انسان کا علم، انسان کی حقیقت۔ تو یہ انسان، یہ عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ بڑے بڑے انسانوں کی جنہوں نے دنیا کی تاریخ کا رخ موڑا اور جنہوں نے بڑے بڑے نظام پیش کیے، ان کی بات ہو رہی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ جس طرح کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے، آنکھیں ٹرانسپلانٹ ہوتی ہیں، ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اسی طرح اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جب کوئی سائنسدان بوڑھا ہو جائے
تو उसकी गर्दन उतार के किसी नौजवान खिलाड़ी की गर्दन की जगह बदल दी जाए कि जिस्म तो मोस्ट एक्टिव हो और दिमाग उसका वो 90 साल के तजुर्बात वाला को। और लिटरली इस पे तजुर्बात हो रहे हैं और कहा जाता है कि बाकी तजुर्बा कामयाब है, सिर्फ ये कि ये जो रीढ़ की हड्डी का जो फ्लूइड है ये नहीं अभी जुड़ रहा, बाकी चीजें जो है, बाकी हड्डियां और मसल और ये सारी चीजें जोड़ ली हैं उन्होंने। लेकिन आपको मालूम है कि ब्रेन के साथ जब तक उसका कनेक्शन न हो रीढ़ की हड्डी पर प्रॉपरली, तो पूरे जिस्म के जो फंक्शंस है वो सही तौर पर काम नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर भी हम राजी हैं कि अगर एक शख्स हाथ पांव नहीं हिला सकता या ज्यादा एक्टिवली जिस्म से कुछ नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट वो जो उसका दिमाग पिछले साइंसदान का ये इस्तेमाल करेगा और उसके बाद मजीद ये इल्म हासिल करेगा, तो हमें ज्यादा बेहतर तौर पर बता सकेगा कि इंसान को क्या करना चाहिए। ये पेंसिल्वेनिया है शायद एक इलाका, जिसके पिट्सबर्ग उसका एक शहर है जिसमें दुनिया का सबसे मशहूर इंसानी अज़ा के ट्रांसप्लांट का मरकज है और जहाँ पर ऐसी कोशिशें भी की जा रही है। अब आप देखें कि इंसान जब अल्लाह ताला की वही से मुंह मोड़ता है और उस वही से मुंह मोड़ के खुद इंसानों के हालात जान के तजुर्बे और इल्म और मुशाहदे की रोशनी में इस कायनात की हकीकत को समझना चाहता है, इस दुनिया की मारिफत को पाना चाहता है, तो फिर ये ऐसे काम करता है और उसके बावजूद वो इंसानों को कुछ ज्यादा फायदा नहीं दे सकता। जैसे कि पहले मैंने बात की थी ना कि एक मशीन को जब तक पूरा ना जाने, एक जिस्म को जब तक पूरा ना जाने, तो एक दांत का इलाज नहीं कर सकते आप। बिल्कुल इसी तरह कोई इंसान, क्योंकि इंसान के अलावा और मखलूक का क्या नाम लेना, भैंसों से या गधों से तो तवक्को नहीं कि इंसान के लिए कोई कानून ज़ाब्ता बनाएंगे, इंसान ही बनाएंगे ना। और इंसानों में भी ज़हील तरीन इंसानों का ये हाल है, जब कोई इंसान अपने माजी और मुस्तकबिल के बारे में भी पूरी तरह नहीं जानता, इस कायनात के माजी और मुस्तकबिल के बारे में नहीं जानता, तो कैसे बता सकता है कि इंसान के लिए फायदे की चीज क्या है और नुकसान की चीज क्या है। वो इंसान को कोई अच्छा कानून या निजाम कहाँ से दे सकता, नहीं दे सकता, इसलिए कि उसका इल्म, उसका तजुर्बा, उसका मुशाहिदा सब कुछ महदूद है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम किसी और हस्ती से रुजू करें जिसका इल्म भी मुकम्मल हो। अभी मैंने बात की ना कि एक प्रोटॉन की तहकीक के लिए इतनी कीमती मशीन, कई मिलियन, 275 मिलियन डॉलर की मशीन लगाई गई है। तो इसी से अंदाजा लगाएं, वो जो आयतल कुर्सी में आता ना, वला युहीदूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, कि लोग अल्लाह के इल्म में से कुछ भी अता नहीं कर सकते मगर जितना वो खुद चाहता है। एक प्रोटॉन की तहकीक तो अभी तक वो कर नहीं सका, अपने बारे में क्या जाने। और साइंसदान इस बात का एतराफ करते हैं कि जो जो हमारी मालूमात में इजाफा होता है, यूं महसूस होता है कि हमारी जहालत और बढ़ रही, हमें अपनी जहालत का और ज्यादा एतराफ होता है। तो ऐसी हालत में जबकि हम इस कदर कमजोर चीज है, इस कदर थोड़ा इल्म रखने वाले हैं, हम अपने फायदे, अपने भले, अपने मुस्तकबिल के लिए कैसे कोई अच्छी चीज ला सकते हैं, कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज हमारे फायदे की है और कौन सी चीज हमारे नुकसान की है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना पड़ेगा, जो इस कायनात का खालिक है। उससे पूछना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सी चीज बेहतर है और कौन सी चीज नुकसानदेह है, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ वापस जाना है, और हमें इस दुनिया में क्या करना चाहिए कि जिससे हम बेहतर से बेहतर फायदा उठाते हुए अपने वक्त को, इस दुनिया को भी खुशगवार बनाए और आखिरत को भी खुशगवार बनाए। इसके लिए अल्लाह ताला ने इंसान की ये जरूरत पूरी करने के लिए साइंसदान नहीं भेजे, पैगंबर भेजे हैं, पैगंबरों को भेजा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पर इस काम के लिए मबूस किया कि हिदायत को मुकम्मल कर दिया जाए। और रबीउल अव्वल का ये महीना एक खूबसूरत महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए रहमत बनाकर भेजा और फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں پر بڑا ہی احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو احسان قرار دیتے ہیں، اے ایمان والو تم پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا منہم، جب اس نے ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، یعنی ایک انسان کو منتخب کیا کہ جو اسی معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر لوگ بھٹک رہے تھے، بھولے ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دلال کا معنی عربی زبان میں صرف گمراہ ہونا نہیں ہے، دلال کا معنی عربی زبان میں بھٹکنا، حیران پریشان ہونا۔ جیسے دنیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حیران تھی، پریشان تھی، بھٹک رہی تھی، گمراہ تھی، بالکل آج بھی دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بغیر، آپ کی تعلیمات کے بغیر، آپ کی لائی ہوئی کتاب کے بغیر، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت کے بغیر آج بھی بھٹک رہی، حیران اور پریشان ہے، دکھی ہے، اور بڑی بڑی رقمیں خرچ کی جا رہی ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ذرا جھانک کے دیکھے اس آسمان کے پیچھے کیا، اور مرنے کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا گزرتی ہے، کیا بیتتی ہے۔ تو اس سے اور زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ ہم نے کچھ بھی خرچ نہیں کیا اور ہم کو اصل حقیقت پتہ چل گئی، ہمارے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں حقیقت کا علم دے دیا گیا، اس پردے کے پیچھے کا علم دے دیا گیا، اس آسمان کے پیچھے کے بارے میں بتا دیا گیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، معراج کروائی گئی، آپ کی آنکھوں سے وہ سب کچھ دکھا دیا گیا، اور آپ کا اس پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں آیا۔ جب براق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آسمانوں تک آپ کو پہنچایا تھا۔ آپ کو ابو میں نے بتانا ایک وائزر کے لیے کئی $1 ملین خرچ کیے گئے جو جا کے زحل کی حالت معلوم کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر پہنچایا گیا بغیر کسی مادی رقم کے خرچ کیے۔ کیا یہ اللہ کا ہم سب پر احسان نہیں؟ ہم کتنی خوش قسمت قوم ہیں، کتنی خوش قسمت امت ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت محفوظ ہے۔ آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ وہ قومیں جو اس حق کے پیغام کے بغیر زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ لوگ جو دین سے منہ موڑ کے زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ کتنی ہلاکت، کتنی مصیبت، کتنی پریشانی اور کتنے دکھ کا شکار ہے۔ آپ کو شاید پہلے بھی میں نے بتایا ہو، اسکینڈینیوین کنٹریز میں دنیا کی مادی ضرورت ہر عیش و عشرت کی انتہا ہے۔ سویڈن اور ناروے وغیرہ جو ممالک ہیں، اس میں کچھ افغانی، جب یہ افغان جہاد ہو رہا تھا تو یہاں سے کچھ افغانیوں نے پناہ لینے کے لیے ناروے اور سویڈن وغیرہ چلے گئے، تو انہوں نے وہاں سے پھر رابطہ کر کے یہاں پر بتایا کہ کس طرح ان کو کیا کچھ ملا ہے، حالانکہ وہ یہاں ایک دوسرے ملک کے لوگ تھے۔ جب انہیں پناہ دی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اگر کسی کے 5 بچے ساتھ تھے تو 5 کمروں کا گھر اس کو ملا، 3 بچے ساتھ تھے تو 3 کمروں کا گھر۔ ایئرپورٹ سے جو گاڑی لینے کے لیے گئی وہ گاڑی ان کی ذاتی گاڑی قرار پائی، اور اس کے علاوہ عیش و عشرت کا ہر سامان، ٹیلی ویژن، فریج، ہر وہ چیز جس کی انسان تمنا کرتا ہے وہ ان اپارٹمنٹ سے پہلے سے ہی موجود تھی۔ جیسے آج کی دنیا میں کوئی دنیاوی سہولتوں کی کیا تمنا کر سکتا ہے، وہ ساری تمنائیں اس ملک میں ہر انسان کی پوری ہوتی۔ پھر سیکس کے معاملے میں اتنی آزادی ہے کہ باپ اگر بیٹی سے کچھ کرنا چاہے، بیٹی باپ سے، بھائی سے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی روک ٹوک نہیں، حکومت کی طرف سے کھلی چھٹی، یعنی انسان کی ہر خواہش پوری ہو رہی۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کا ریٹ انہی ممالک میں، سب سے زیادہ انسان اپنے آپ کو قتل وہیں پر کر رہا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ اگر انسان کی خوشی کا انحصار صرف دنیا کی مادی نعمتیں ملنے پر ہوتا تو کیا انسان اپنے آپ کو ہی ہلاک کر ڈالتا؟
تو بات یہ ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور آج بھی وہ لوگ جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا، آج بھی وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، خواہ وہ ترقی کے کس عروج کو جا پہنچے، چاند چھوڑ مریخ کے اب اس سے بھی اوپر کیوں نہ چلے جائیں، لیکن جب تک ان کو یہ جواب نہیں ملتا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے دنیا میں رہ کے، اس وقت تک ان کی پریشانی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اور وحی الہی کے علاوہ کوئی طریقہ ہے نہیں کہ انسان اس کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے اور اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکے، اپنی معرفت حاصل کر سکے، اپنے آپ کو پہچان سکے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ کیا کرے؟ اس راستے کو پکڑ لے، اس انسان کو پکڑ لے، اس ذریعے کو تھام لے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک ہدایت بھیجی، ان سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، ان سے اپنا تعلق درست کر لے۔ اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق صحیح بنیادوں پر استوار نہیں، اس وقت تک ہمیں ہدایت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے معاشرے میں دو اسٹریمز ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ دو انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا کیا ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، وہ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ قرآن کو اپنی عقل سے من مانے مطلب بہلانا چاہتے ہیں، کبھی ڈکشنری کی مدد سے، کبھی کسی اور چیز سے۔ ان کے نزدیک حدیث اور سیرت کا کوئی مقام نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شاید وہ اپنی عقل کے ساتھ وہ ساری گتھیاں سلجھا لیں گے کہ جو انہیں سلجھانی چاہیے۔ یہ ایک انتہائی رویہ ہے، اس لیے کہ ہم نے صرف لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، محمد الرسول اللہ بھی پڑھا ہے، اور جب تک ہم محمد الرسول اللہ کو نہ مانے، صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا محبوب، اپنا نبی تسلیم نہ کریں، اس وقت تک ہدایت حاصل ہو بھی نہیں سکتی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، آؤ میرا اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو۔ جب تک آپ کو نہیں تھاما، آپ کے پیچھے نہیں چلے، اس وقت تک دین مکمل ہی نہیں ہوا، وہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ جو ہمیں وہاں تک پہنچانے والا ہے، جو ہمارا رہنما ہے، گائیڈ ہے، اس کو چھوڑ کے ہم اپنی مرضی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، بھلا منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ پہنچ سکتے ہی نہیں۔ کوئی بھی شخص اگر کسی سڑک پر گاڑی لے کر نکل جائے اور کہے میں اسلام آباد جا رہا ہوں، بس میں پہنچ جاؤں گا اس لیے کہ میرے پاس گاڑی بھی ہے، میں ڈرائیونگ بھی جانتا ہوں، اور میں سڑک پر بھی چلا رہا ہوں اور میں پہنچ جاؤں گا، نہیں، جب تک کہ وہ اسلام آباد کی سڑک نہ لے، اور وہ سڑک لینے کے بعد بھی جب تک وہ مائل سٹونز نہ دیکھتا چلا جائے، اس وقت تک وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں عموماً ایک مثال دیا کرتی ہوں کہ اگر کوئی شخص 4 گھنٹے اپنے ہی شہر میں گاڑی دوڑا کر گھر پہنچ جائے تو کیا وہ منزل پہ پہنچ سکے گا؟ کیا وہ سمجھے گا کہ میری منزل آ گئی؟ کبھی نہیں۔ رات ہمارے ساتھ ایسے ہوا، تقریباً 3-4 گھنٹے ایئرپورٹ پہ آنے جانے میں، گھومنے پھرنے میں ہم نے لگا دی، اور آخر گھر جا کے بیٹھ گئے تو فلائٹ کینسل ہو گئی۔ تو میں ہنس رہی تھی بیٹھ کے کہ یہ مثال میں عموماً لوگوں کو دیتی تھی کہ 4 گھنٹے اپنے شہر میں پھرنے سے دوسرا شہر نہیں آتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شہر کی سڑک اختیار کی جائے۔ وہ ذریعہ اور وہ طریقہ اور وہ رہنما، عربی زبان میں امام کا لفظ سڑک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شاہراہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، امام لیڈر کے لیے بھی۔ تو یہ جو سڑک یا راستہ ہوتا ہے نا، یہ بھی ہمارا رہنما ہوتا ہے۔ تو جب تک وہ آپ صحیح سڑک نہیں لیں، اس سڑک پہ گاڑی نہ دوڑائیں، شہر کے اندر چاہے سارا دن دوڑاتے رہیں، آپ اس دوسرے شہر میں نہیں پہنچیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اچھے کام کرے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر کرتا ہے، آپ کے طریقے کے علاوہ کرتا ہے، تو وہ منزل تک کبھی پہنچ سکتا ہی نہیں، جتنی مرضی محنت کر لے، جتنی چاہی کوشش کر لے، جتنا مرضی ذہین کو 10-20 زبانیں جانتا ہو، دنیا کی ہائیسٹ ڈگریز کیوں نہ رکھتا ہو، سب سے عقل مند انسان ہو، اور وہ سوچے کہ میں اپنی عقل کے ذریعے راستہ پالوں گا، اپنے مال کے ذریعے پالوں گا، نہیں، کبھی نہیں پا سکتا۔ یہ بھٹک رہے ہیں نا،
मिलियंस डॉलर खर्च करके, नहीं पता चला कि जाना कहाँ है, हकीकत कहाँ है, अंजाम क्या है हमारा, और हमें उस अंजाम को सामने रख के यहाँ क्या करना चाहिए। तो जिस तरह ये नहीं पहुंचे, अगर कोई भी इंसान यही तरीका इख्तियार करेगा तो असल मंजिल कामयाबी को नहीं पहुंच सकता। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस नुक्ते को अच्छी तरह समझने कि जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं थामे, आपको अपना रहनुमा नहीं बना, आपको नहीं पकड़े, उस वक्त तक जन्नत तक पहुंचना महाल, अल्लाह की रजा को पाना महाल, नामुमकिन। इसलिए कोई शख्स ये कहे कि हाँ मेरे लिए कुरान काफी है और हदीस को तुमने मानता ही नहीं, तो वो गुमराही में मुब्तला है। और उसके लिए ये बहाना और उज़र काफी नहीं कि वो कहे कि हाँ मैं अरबी जबान जानता हूँ और मैं बहुत सी डिक्शनरीज कंसल्ट कर सकता हूँ, मैं अरबी अदब से वाकिफ हूँ, अरबी शायरी से वाकिफ हूँ, मैं कुरान से खुद मतलब निकाल लूंगा। नहीं, कुरान अल्लाह ने अगर ऐसे ही भेजना होता तो हर शख्स माँ के ज़ोक से किताब भी लिया था, जहाँ 2 आंखें लाया था ना, तो उसकी हथेली में ही वर्के लिखे होते कि एक दफा टच करो तो सूरत फातिहा आ जाएगी, दूसरी दफा हाथ मारो तो सूरत अल बकरा आ जाएगी। हर शख्स की हथेली में कुरान लिखा हुआ मौजूद होता। और अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल। अगर आज हम कंप्यूटर में टच के साथ स्क्रीन बदलते जाते हैं तो अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल थी कि हमारे हाथ में इसको सफा बना देता और हम यहाँ से बटन दबाते और सूखते निकालते जाते। इंसान ने कंप्यूटर बना लिया तो अल्लाह ताला नहीं बना सकते? तो बना सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हिदायत देने का ये तरीका इख्तियार नहीं किया। उसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया और उन्हीं के बताए हुए रास्ते के बगैर मंजिल तक पहुंचा नहीं जा सकता। दूसरी इंतहा हमारी कौम में कि उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, मोहब्बत, रुतबे, महान और मर्तबे को हद से बढ़ा दिया और जो असल उनका मकाम था उससे फायदा उठाने की बजाय, उनकी रहनुमाई में काम करने की बजाय उनको खुदाई के मकाम तक पहुंचा लिया। ये हमारी कौम का एक दूसरा अलमियन, और उसकी वजह से जो करने का काम था वो रह गया और जो नहीं करने चाहिए थे उनमें मुब्तला हो गए। अब इसकी मैं छोटी सी मिसाल आपको दिखाती हूँ। और आजकल तो दिन रात आप टेलीविजन पर, रेडियो पर तरह तरह की नातें पढ़ेंगे और सुनेंगे और उसमें आप देखेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अल्लाह ताला के बाज़ौक़ात बराबर, बाज़ौक़ात उससे भी ऊंचा कर दिया जाता। और हम शेर खुश आवाजी के लिए सुनते रहते और हमने कभी सोचा नहीं है कह क्या रहे हैं। मसलन एक शेर है, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर। अब आप देखें कि वो जो अर्श पर खुदा था वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में मदीना में उतर आए। नऊज़ुबिल्लाह, कितना बड़ा शिर्क कि अल्लाह ताला को एक जिस्म के अंदर दिखा दिया और ये कह दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में खुदा है। जैसे वो एक और शेर है ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, हकीकत में देखो तो ख्वाजा खुदा है, हमें दर पे ख्वाजा के सजदा रवा। ये अक्सर ये शेर लिखा होता है, मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पे लिखा हुआ है, हकीकत में देखो तो ख्वाजा खुदा है। नऊज़ुबिल्लाह, कोई इंसान खुदा हो सकता है लेकिन लोगों ने बना डाला। फिर इसी तरह एक और शेर, अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, जो कुछ हमें लेना है ले लेंगे मोहम्मद से। अब आप देखें कितना बड़ा शिर्क। हर नमाज के अंदर हम क्या कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं, सिर्फ तुझसे हम मदद चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं, जो कुछ हमें लेना है ले लेंगे मोहम्मद से। नहीं, जो कुछ लेना है अल्लाह ताला से ही लेना है, सिर्फ उसी को पुकारना बरहक है। लहू दावतुल हक, सिर्फ उसी को पुकारना, उसी से मदद मांगना दुरुस्त है। अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से मदद मांगना शिर्क हो जाता। हर नमाज में हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं, सिर्फ तुझसे हम मांगते हैं, सिर्फ तुझसे मांगते हैं। तो अगर कोई शख्स ये कहे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें रिस्क दें, आप हमारी मुश्किल आसान करें, तो ये क्या हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा। ये एक दूसरी इंतहा की तरफ हम चल पड़ेंगे। फिर इसी तरह एक और शेर, ये असल में सब शिरकिया शेर है लेकिन मैं इसलिए सुना रही हूँ कि हमारे यहाँ ये पढ़े जाते हैं और हम झूम रहे होते हैं सुन के, हमें पता ही नहीं चलता पढ़ा क्या गया। और याद रखें जहाँ शिर्क हो जाता है वहाँ बड़े बड़े अमल जाया हो जाते हैं। मसलन एक और शेर है, उठाकर मीम का घूंघट जो झांका तेरी कमली को, तो देखा जाते अहमद में अहद रूपोश रहता।
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خدا رہتا۔ اب یہ بالکل جیسے عیسائیوں نے کہا تھا نا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ کون ہے؟ وہ مسیح ابن مریم۔ بالکل وہی عقیدہ مسلمانوں نے اپنے اندر اپنا لیا۔ وہ بھٹکے تھے، ہم بھی بھٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز میں سکھایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ ایسے لوگوں میں جن پہ اللہ کا غضب ہوا راستہ چاہیے، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا، لیکن ہم گمراہ ہونے والی قوموں کے پیچھے چل پڑے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر مشکل جو آپ بنی کبھی تیرے ہی نام سے ٹلی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، مشکل کشا ہے تیرا نام نبیوں کے سرور و امام۔ اسی طرح ایک اور شعر میں نے کہیں سنا تھا کسی مجلس میں، تو وہ خاتون نعت پڑھ رہی تھی، تو اس میں وہ یہ شعر پڑھ رہی تھی، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ۔ پھر آگے کہتے کہ کعبے ہی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ۔ اب آپ خود سوچیں کہ اللہ کا گھر تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا مقام تو اللہ کا مقام ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور آپ کے قبر مبارک کو، آپ کے روزے کو خانہ کعبہ سے اعلیٰ قرار دیں اور یہ کہیں کہ خانہ کعبہ کا بھی کعبہ وہ روزہ ہے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ۔ اور پھر ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ، عرش اعلیٰ سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ۔ آپ کو پتا عرش کیا ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام۔ اور اس شعر میں کیا کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے وہ عرش سے بھی بلند ہے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ آپ شاید میرے ساتھ اگری نہ کریں، اس لیے کہ آپ خاموش ہیں اس طرح کہ یا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے یا آپ حیران زیادہ ہیں، پریشان زیادہ ہیں، کچھ تو بات ہے۔ میں نے تو جب سنا تھا تو میری تو روح کانپ گئی تھی کہ یہ کیسی بات کہی جا رہی، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت نہیں دیتی ہوگی۔ یہ بالکل ایسے نا اللہ تعالیٰ کی حیثیت ایک بادشاہ کی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے بادشاہ ہیں۔ اب اگر کسی بھی ہستی کو، خواہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بلند ہے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک بھی ہوگا اور اللہ کے غضب کو دعوت بھی دینا ہوگا۔ اس لیے ہمیں دونوں انتہاؤں کو چھوڑ کر اعتدال کا رستہ اختیار کرنا ہے۔ نہ تو یہ کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں، ہم ان کے بغیر ہی دین سمجھ لیں گے اور حدیث کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں، نہ تو ہم یہ کہیں گے اور نہ ہی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ سے بڑھنا ہے یا اللہ کے برابر، کیونکہ اللہ کے برابر کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک۔ اللہ سے بھی بڑھا دینا غلو، حد سے بڑھنا، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دیتی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی کماتے کماتے نیکی برباد، گناہ لازم کے مرتکب ہو جائیں۔ اس لیے کیا ضروری ہے کہ ہمارا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح بنیاد پر قائم ہو، تبھی ہمیں صحیح روشنی حاصل ہوگی، صحیح راستہ نصیب ہوگا اور صحیح منزل پر پہنچیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس مائک کے اندر سے، یہ مائک اگر صحیح کنیکشن کے ساتھ نہ جڑا ہوا ہو اپنی اصل کے ساتھ تو آواز اونچی نہیں آ سکتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس جگہ کی یہ جو تار ہے صرف یہاں نہیں ہے، بلکہ یہ جن اسپیکر سے آواز آ رہی ہے نا، اس کے ساتھ بھی اس کا کنیکشن ہے۔ اگر یہ کنیکشن ٹوٹ جائے، چاہے اسپیکر لگا رہے، چاہے مائک میں بولتی رہوں، اگر کنیکشن ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ آواز نہیں آئے گی، مقصد نہیں پورا ہوگا۔ اگر وولٹیج کم ہو جائے تو بھی مقصد پورا نہیں ہوگا، اگر وولٹیج زیادہ ہو جائے تو بھی مقصد پورا نہیں ہوگا۔ فیوز اڑ جائے گا، وولٹیج کم ہوگا، آواز بھی نہیں آئے گی، وولٹیج ہے نہیں، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے کسی بھی چیز سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ تعلق درست ہو، ہمارا کنیکشن پراپرلی جڑا ہوا ہو۔ اگر وہ کنیکشن درست نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ تعلق بھی درست نہیں، تعلق درست نہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر فضیلت عطا کی، تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی، وہ ان کی ذات سے ہم صحیح رہنمائی اور صحیح استفادہ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کے گھر میں بہترین سے بہترین امپورٹڈ واشنگ مشین ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو صحیح طور پر کنیکٹ نہیں کر سکتے تو کپڑے ہاتھ سے ہی دھونے پڑیں گے، پیسے بھی گئے اور ساتھ انرجی برباد ہو رہی، خواری بھی ہو رہی کہ وہ جوڑنے نہیں آتی یا صحیح جڑی ہوئی نہیں۔ ایک خوبصورت امیج ہے، ایک خوبصورت ہستی ہے
जिसको हम अडोर कर रहे हैं, जिससे मोहब्बत के दावे कर रहे हैं, जिसका नाम देने के लिए हम एक रंगीन मजलिस भी सजा लेते हैं, तरह तरह की झंडियां भी लगा लेते हैं, इत्र की बारिश भी करते हैं, फूलों की पत्तियां भी निछावर करते हैं, लेकिन ताल्लुक सही नहीं रखते। अब जो ताल्लुक सही नहीं, तो न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश और न हमारी जिंदगी में वो बहार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। इसलिए निहायत जरूरी है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में आज हम ये बात तय करें कि हमारा ताल्लुक आपके साथ क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ताकि हम आपके तरीके पर चलकर अल्लाह के पसंदीदा तरीन इंसान बन सकें। क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पसंदीदा तरीन इंसान थे। अल्लाह ताला ने हमारे लिए फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। हसना का लफ्ज़ हुस्न से है, खूबसूरत नमूना, ऐसा नमूना कि खुश हो जाओ देखकर, कि अगर उनकी सीरत पढ़ो और उन जैसे बन जाओ तो हर एक के लिए बागो बहार हो जाओ। जैसे इकबाल ने भी बंदा मोमिन की तस्वीर कशी करते हुए कहा था ना, जिससे जिगर लाला में हो ठंडक वो शबनम, कि एक मुसलमान, एक बंदा मोमिन क्या होता है कि जिसको देखकर हर एक का दिल ठंडा हो जाता है, हर एक को खुशी नसीब होती है कि आप दूसरा के लिए एक ऐसी चीज हो कि उनके लिए खुशी, सुख, सुकून, मोहब्बत का सामान, ना कि लोग आपको देखते ही भागने लगे, लोग आपको देखते ही परेशान होने लगे और आपसे मुंह मोड़ जाएं। आपको मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी थी कि जो देखता था गिरफ्तार हो जाता था, जो देखता था फिर वो आपसे बुग़्ज़ और नफ़रत नहीं रख सकता था, और इसीलिए आपको साहिर कहा जाता। लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के इल्जाम तराशियां की और आपका मुकाबला करने की कोशिश की, और ये साबित करने की कोशिश की कि नऊज़ुबिल्लाह आपका दिमाग चल गया है और आप जादूगर हैं। और कभी काहिन और कभी शायर कहते कि शायरी के जरिए लोगों को मुतासर कर लेते हैं, लेकिन दरअसल वो आपके अखलाक का कमाल था। कुरान खुद बताता है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक आप अखलाक की बुलंदियों पे पाइस हैं। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, आप अपने रब की नेमत से मजनून नहीं हैं। तो वो खूबसूरत करीम नमूना, वो अखलाक की बुलंदियों पर पाइज हस्ती, हम उसकी उम्मत हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि उनकी लाई में किताब भी महफूज, उनकी सुन्नत भी महफूज, उनकी सीरत भी महफूज। आपको मालूम होगा कि इस सदी में भी बेशुमार गैर मुस्लिम ऐसे हैं कि जिन्होंने ईमान न लाने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह तारीफ की। बहुत से हिंदुओं ने आपकी शान में नाते कही हैं। आपको वो मशहूर किताब का तो पता चला ही होगा, अब तो कई साल हो गए उस किताब को। माइकल एच हॉर्ट की किताब है द हंड्रेड्स। उसने 100 लोगों के हालात जिंदगी को जमा किया और ये साबित किया कि सबसे बड़ा इंसान कौन है, और आपको मालूम है उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1 है। इसी तरह एक और किताब है मैन द अननोन, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि दुनिया का वो वाहिद इंसान जिसने सबसे ज्यादा दिमाग इस्तेमाल किया। आज तक किसी दूसरे इंसान ने इतना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, कि उसने मुस्तकबिल के बारे में भी बहुत कुछ बताया, माजी की भी बहुत कहानियां बताई, और हाल के इंसानों को जिस तरह सुधारा और उनको बाहम शीरो शकर कर दिखाया। आप देखें, 2 झगड़ने वाले लोगों के दरमियान भी सुलह कराना मुश्किल तरीन काम है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कारनामा देखें कि बहुत सारे लड़ने झगड़ने वाले कबीले जो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, एक दूसरे के मुखालिफ थे, उन सब को एक जगह ला बिठाया, कबाइल को शीरो शकर कर दिखाया। ये कितना बड़ा कारनामा है। आज आप देखें कि दुनिया में सबसे बेहतरीन काम क्या है? इंसानों के अंदर खुशी पैदा करना, इंसानों के लिए बायसे सुकून बनना, इंसानों को दुख नहीं सुख बांटना, ये एक बेहतरीन काम है। लेकिन आज आपको कितने लोग ऐसे काम करते हुए नजर आएंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही काम किया था। एक तरफ मजलूम औरत को विरासत में हिस्सा दिलवाया, उससे हर मर्द जिस तरह चाहे ताल्लुक कायम कर सकता था उसे शादी के बंधन में बांधा, 4 से ज्यादा शादियों पर पाबंदी लगाई, जिंदा गाड़ी हुई बच्ची को मौत के मुंह से निकाला, और इसी तरह दीगर बेशुमार इस्लाहात की, चोरी, डाके और इल्जाम तराशी
اور ایسا کلچر کہ جس میں انسان کے لیے اذیت ہی اذیت ہے، ان سب چیزوں سے انسان کو نجات دی۔ یہ سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، ہم انہی کی امت ہیں۔ یہ تو تھی تمہید، یہ تمہید تھی کہ ہم کون ہیں، کس کی امت ہیں، اور رہنمائی کے لیے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اب میں بتاؤں گی کہ کن کن بنیادوں پر ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ یعنی پہلا حصہ تو ضرورت پر مشتمل تھا، اور دوسرا حصہ کس پر کہ اب ہم کریں کیا۔ کیونکہ اگر آپ یہاں آئیں اور ایک خوبصورت تقریر سن کے چلے جائیں اور آپ کو یہ بھی یاد نہ رہے کہ ہم کرنے کیا گئے تھے، لے کے کیا آئے اور واپس آ کے ہم نے کرنا کیا ہے، یہ سب کچھ ایک شغل میلے سے زیادہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کے دین کے شوق میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو ہم اپنی حیثیت پہچاننے کے بعد کچھ عمل کے لیے چند نقطے اپنے ساتھ لے کر جائیں، تاکہ آئندہ ملاقات تک چند چیزیں ہماری عملی زندگی میں کچھ خوشگوار جھونکے لائیں، تب تو ہے فائدہ۔ ورنہ میرا اتنی دور سے آنے کا اور آج کے بھی گھر کے کام کاج چھوڑ کے چھٹی کا دن یہاں گوانے کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنا تعلق کن بنیادوں پر استوار کریں۔ آپ کے ساتھ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کی ہستی، آپ کے مقام کو کیسے پہچانا جائے؟ قرآن پاک ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے اور الحمدللہ ہم کر چکے ہیں، وہ ہے آپ پر ایمان لانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ کس لیے بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور آپ کا ساتھ دو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ کی عزت و توقیر کرو۔ تو پہلا کام ایمان، جیسا کہ ایک اور جگہ پر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه۔ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، وہ ذات جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، جو نبی ہے، امی ہے، جو اللہ کے کلمات پر ایمان لاتا ہے، اور اس کا اقتداء بھی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو گویا ہماری کامیابی کا انحصار کس بات پر ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایمان کو سب سے اعلیٰ اور افضل عمل قرار دیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل فقال الایمان باللہ ورسولہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ تو ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، ان نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، کیونکہ جب تک ایمان نہ ہو تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ آپ دیکھیں کہ کافر اور مشرک بھی بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی بڑے بڑے فلاحی ادارے اور منصوبے بنائے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ پارٹیشن سے پہلے جتنے فلاحی کام تھے وہ زیادہ تر غیر مسلموں کے ہیں۔ مثلا آج بھی آپ سنتے ہیں لاہور میں گنگا رام ہسپتال، یہ ایک چیریٹی ہاسپٹل تھا، گنگا رام ایک ہندو کا نام ہے، اس نے بنوایا۔
लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल, फिर इसी तरह और बहुत से नाम इस तरह के आप ले सकते हैं। लेकिन मुसलमानों के ऐसे काम क्यों नहीं, सोचने की बात है ना। हालांकि मुसलमान तो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उनको मालूम है कि अगर हम अल्लाह की राह में 1 रुपया भी खर्च करेंगे तो उसका यकीनी तौर पर हमें सिला मिलेगा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरत पर रुपया खर्च करने की बजाय अपनी सिर्फ दुनिया की ऐशो इशरत और दुनियावी जिंदगी को ही अपना हदफ और अपनी मंजिल और अपना मकाम समझकर वो सब कुछ यहीं पर लगा देना चाहा। आप देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आप हालांकि एक ताजिर थे और बहुत कामयाब तरीन ताजिर थे। आपकी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्के की मालदार तरीन खातून थी। ऐसा नहीं था कि आपको गरीब फकीर उठकर खड़े हो गए थे इस्लाम की दावत देना, नहीं। जब आप नबी बने तो उस वक्त जो इस्लाम की तालीम आपने देना शुरू की तो आप मक्का के मालदार लोगों में शुमार होते थे। लेकिन आपका सारा माल इस्लाम की तबलीग, इस्लाम की खिदमत में सर्फ हो गया। हत्ता के हालात यहाँ तक पहुँचे कि जब जंग खंदक हुई तो आप पेट पर 2 पत्थर बांध कर खंदक खोद रहे थे, इस्लाम की खिदमत कर रहे थे, मुसलमानों का दिफा कर रहे थे, मदीना को बचा रहे थे कि जिस तरफ से दुश्मन के आने का खतरा था उनके लिए आगे खंदक बना रहे। वो सारा माल कहाँ गया, किधर गया, किस काम में लगा? दुनिया नहीं, आखिरत बनाने पे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के बारे में यही खतरा महसूस किया था कि मैं अपने पीछे सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो समझता हूँ अपनी उम्मत के लिए वो माल का फितना, कि वो माल जब उसके पास आएगा तो वो उसमें इतनी गर्क हो जाएगी, इतनी महर हो जाएगी कि उसको आखिरत भूल जाएगी। और जब तक इंसान के सामने आखिरत ना हो वो बड़े बड़े काम कर ही नहीं सकता, वो नेकी के काम कर नहीं सकता, इसलिए कि वो एक ऐसा हिला देने वाला ज़लज़ला है, एक ऐसी यकीनी चीज है कि जिसको जितना यकीन हो जाए उसकी जिंदगी में उतनी ही तब्दीली आ जाती। उसके तो अंदर बाहर के एहसासात, जज्बात, अमल, गुफ्तगू हर चीज बदल जाया करती है। आप देखिए मसलन इस वक्त आप इस हॉल के अंदर हैं, यहाँ पंखे भी लगे हुए हैं, लाइट्स भी हैं, वो पीछे रंग बिरंगी मछलियां आपको तैरती हुई नजर आ रही हैं, मुख्तलिफ खूबसूरत बनाने की चीजें भी आपको दाएं बाएं नजर आ रही हैं, और आप एक कंफर्टेबल माहौल में मौजूद हैं और आपके आसपास आपकी दोस्त, रिश्तेदार, अजीज, बहनें, एक मजलिस है, एक अच्छी जगह है, आपका दिल लगा हुआ है यहाँ। अगर इतने में थोड़ी देर के बाद आप पीछे से देखें कि एक शेर आ रहा है तो आप बताएं कि फिर भी इस कमरे का माहौल और मजलिस यही रह जाएगा? अगर इन सारे इंसानों में सिर्फ एक शेर आ जाए तो कमरे का हाल क्या होगा? आपके एहसासात क्या होंगे? आपके जज्बात क्या होंगे? आप अपनी जगह पे बैठे रह जाएंगे? आप बल्ब देखेंगे या मछलियां देखेंगे या खूबसूरत दीवारें देखेंगे या पंखे के नीचे हवा लेंगे? क्या काम करेंगे? जान बचाएंगे, शेर से बचेंगे, है ना? फिर किसी को ना पंखा याद रहेगा और ना कोई खूबसूरत सीन याद रहेगा। बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया की रौनकों में आखिरत का तसव्वुर एक शेर की तरह, जिस शख्स को अपनी मौत याद रहती है, जिस शख्स को अपनी आखिरत याद रहती है, फिर उसको पंखे भूल जाते हैं, फिर उसको दुनिया की रौनक पर मुकाबले भूल जाते हैं, फिर वो माल का मुकाबला भूल जाता है। इस्लाम ने माल कमाना बुरा नहीं समझा, तिजारत करना इबादत है, लेकिन अगर अल्लाह के हकूक भी रह जाए और बंदों के हकूक भी मारे जाए, औलाद के हकूक भी खत्म हो जाए, बीवियों के हकूक भी खत्म होकर रह जाए, बीवी शौहर से गाफिल, शौहर बीवी से गाफिल, बच्चे बाप से गाफिल, बाप बच्चों से गाफिल, सिर्फ और सिर्फ दौलत और सिर्फ उस दौलत के जरिए हासिल होने वाली ऐशो इशरत पर नजर हो जाए, सारी कोशिशों का मरकज दूसरों से आगे निकलना, तो ये उसी शख्स को याद हो सकता है जिसको वो शेर भुला हुआ हो। इन चीजों में दिल उसी का लगता है जिसको वो शेर नहीं याद, और जिसको शेर की आमद का एहसास हो जाए, जिसको आखिरत का खौफ लगा हुआ हो, फिर वो ये काम नहीं कर सकता। फिर वो जरूर पैसे कमाएगा, कारोबार करेगा, लेकिन अपनी आखिरत का घर भरने की फिक्र करेगा कि वहां जाके इस्तेमाल करना, जितना डाल सकूं डाल दूं, यहाँ से वहां जाके डाल नहीं सकूंगा। वो फिर अपना नुक्ता नजर और अपना मकसद, अपनी मंजिल बहुत ऊंची बना लेता है। दुनिया जिसका रूट दुनूब से है, हकीर चीज, कमतर चीज, छोटी चीज,
जैसे कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहा करते थे कि दुनिया तेरा बड़ा भी छोटा है, यानी तेरी बड़ा से बड़ा हुस्न, बड़े से बड़ी रौनक, बड़े से बड़ा मालो दौलत, वो भी छोटा, और तेरा छोटा को बहुत ही छोटा है, तू तो कोई चीज ही नहीं। क्या चीज है आखिरत के मुकाबले में? समुंदर के मुकाबले में एक कतरा। तो वो जो समुंदर को भूल के कतरे के पीछे पड़ा हुआ, कतरा उसके हाथ कोई नहीं आना, कतरे ने लेपोरेट हो जाना है, खुश्क होकर उड़ जाना है और उसे हाथ हलते रह जाना। आप मिलियनेयर भी हो जाएं, दुनिया भर में आपके घर हो जाएं, दुनिया भर की रौनक और जीनत आपके पास जमा हो जाए, लेकिन कब्र में खाली हाथ जहाँ सिर्फ वो साथ जाएगा जिसे अच्छे कामों में लगा दिया, जिसे अच्छे रास्ते पे लगा दिया। और जो बाकी फख्र की चीजें हैं और बाकी दुनिया के दिखावे की चीजें, वो तो हमारे मरने के साथ ही खत्म हो जाएंगे, वो साथ ही मर जाती, फिर तो वो दूसरों का सब कुछ हो जाए। हमारे नाम रजिस्ट्रियां लिखी रह जाती हैं, खाते लिखे रह जाते हैं, अकाउंट खुले रह जाते हैं, बैंक में कोई स्टेटमेंट नहीं भेजी जाती कि तेरे अकाउंट में इतना ज्यादा ये इतना कम हो गया, तेरा माल इतना बढ़ गया और इतना घट गया। नहीं, वो तो लड़ झगड़ कर औलाद और पीछे रहने वाले आपस में बांट के तोड़ फोड़ के ले जाते हैं, और अगर ना मिले तो रिश्ते तोड़ बैठते, रिश्ते काट जाते हैं। ऐसी है ये दुनिया को। तो बात यह है कि जब अल्लाह वालों के पास दुनिया आती है तो उससे वो अपनी आखिरत बनाते हैं, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा ने बनाई थी। आपको मालूम है हजरत खदीजा के साथ अल्लाह ताला ने क्या पैगाम भेजा? एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे कि अल्लाह ताला ने हजरत खदीजा के लिए सलाम भेजा है और उन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दी है। मोतियों का महल, हमें तो मोतियों की तो माला मिल जाए ना, सच्चे मोतियों की, हम हर एक को गला खोल खोल के दिखाते फिरते, एक माला है हमारे पास मोतियों, थोड़े से और हो जाए चंद, थोड़े पाँव में पहनने को, हाथों में पहनने को, तकब्बुर से मारे मारे फिरते हैं कि सच्चे मोती पाँव में पाजेबे पहन के हीरो की कर रहे हैं। तकब्बुर और फखर से हमारे पाँव जमीन पर नहीं टिकते। उस औरत की शान देखें जिसे अल्लाह ने हमेशा के लिए, हमारी तो दुनिया में कितने भी मोतियों की लड़ियां होना यही रह जाए, उस औरत को अल्लाह ने हमेशा के लिए जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दी। क्यों दी? उसने अपना जाती माल इस्लाम की राह में खर्च किया था, उसने कुर्बानी की थी। तो बात मैं ये कर रही थी कि ऐसा नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ुबिल्लाह कोई कंगाल थे या कुछ खाने को नहीं मिलता को सोचा चलो इस्लाम को एक ढोंग रचा लिया जाए। सब कुछ था, लेकिन अल्लाह की तरफ से आयत एक जिम्मेदारी थी जिसको अब निभाना था और उसके लिए सब कुछ कुर्बान करते चले गए। तो बात यह है कि ईमान एक ऐसा जज्बा है, ईमान सिर्फ बोलने का नाम नहीं, ईमान एक ऐसा एहसास है जो इंसान की सोच बदल देता, इंसान का कौल बदल देता, इंसान का फेल बदल देता, इंसान की दिलचस्पियां बदल देता। वो उस यकीन का नाम है, उस एहसास का नाम है कि जैसे किसी शेर के आने पर यकीन और एहसास बदलता है, जान को पतरा लाक होता है, तो इंसान की हर अदा बदल जाती। जिसको आखिरन पर खौफ लाक हो जाता है, उसकी हर अदा बदल जाती, हर सोच बदल जाती है। लिहाजा ईमान का ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, फिर वो इंसान तो ऐसे एक आम इंसान नहीं रहने देगा, फिर चैन से बैठने वाला इंसान नहीं बन सकता, वो सिर्फ दुनिया की रौनक और जीनत में खूब के नहीं रह सकता, वो इस दुनिया को अपनी मंजिल नहीं बना लेता, वो तो फिर कहीं और देखता है। जैसे एक सहाबी ने कहा था ना, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि एक शख्स ने कि अगर मैं ईमान ले आऊं और अल्लाह की राह में मारा जाऊं तो मुझे जन्नत मिलेगी? आपने फरमाया यकीनी तौर पर मिलेगी। तो खजूरें खा रहा, खजूरें खाते खाते फेंक दी, कहा मुझे इसके पीछे जन्नत की खुशबू महसूस हो रही है, मैं अब दुनिया में नहीं रह सकता, और जाके जानबाजी से लड़ते लड़ते जान दे दी। आज हम तो थोड़ा सा वक्त देने को तैयार है, हाय छुट्टी का दिन, क्या करें, छुट्टी का दिन सिर्फ आपके लिए छुट्टी का दिन नहीं, मेरे लिए भी छुट्टी का दिन है, लेकिन मुसलमान के लिए कोई छुट्टी का दिन नहीं हुआ करता, वो तो छुट्टी के दिन और ज्यादा काम करता है। इसलिए तो वो शुक्र करता है कि दुनिया के हंगामों से थोड़ी सी फुर्सत मिले कि मैं अपनी आखिरत बना लूं, मुझे दुनिया से थोड़ी सी छुट्टी मिले कि मैं आखिरत बना लूं, ना कि और थोड़ी सी दुनिया बना लूं, नहीं। लिहाजा ईमान फिर है क्या जो इतनी आला तरीन चीज है, जिसकी ऐसी मिठास है, ऐसी लज्जत है, ऐसा एहसास है, ऐसा शऊर है, अंतर की कैफियत ऐसी बदलती हैं कि निगाहें बदल जाती, सोच और शौक बदल जाते। तो हमें ईमान की थोड़ी सी हकीकत जान लेनी चाहिए। ईमान नाम है मारिफत का,
علم کا، یقین کا، تسلیم کا، تصدیق کا، اعتماد اور بھروسے کا۔ ایمان اس وقت تک آ نہیں سکتا جب تک معرفت نہ ہو۔ معرفت کیا تھی؟ پہچان نہ ہو، کسی چیز کی حقیقت نہ پہچانے جب تک۔ اور جب ہمیں پتا چل جائے کہ اچھا یہ آخرت کی حقیقت یہ ہے، اور دوسری طرف آ چکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات ہو رہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے، مقام ایسا ہے، تو جب ہم ان کا مقام پہچان کر ان سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو پھر ان سے اوپر کوئی چیز نظر نہیں آتی، پھر وہی ہمارے ہیرو ہوتے ہیں، وہی ہمارے قائد ہیں، وہی ہمارے لیڈر ہیں، وہی ہمارا سب کچھ ہے۔ پھر ان کے نام پہ ہم جان بھی دے سکتے ہیں۔ صحابہ کرام دیتے تھے نا جان، کہ بعض اوقات یہ واقعات میں ملتے ہیں کہ بعد میں بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو، بھائی نے بھائی کو مار ڈالا اس نام کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی نہیں۔ یہ معرفت کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا تعلق تھا، ہمارا کیوں نہیں؟ اور پھر صرف ایسا نہیں تھا کہ زبانی جذباتی تعلق تھا، وہ آپ کے صرف ذات کے ساتھ نہیں تھا، آپ کے عادات اور آپ کی سنتوں کے ساتھ بھی تھا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جو ایمان لائے تھے، پھر وہ کیسا ایمان لائے تھے۔ حذیفہ بن یمان نام سنا ہوگا، کوئی نہیں سنا، کیا ضرورت ہے سننے کی۔ حذیفہ بن یمان جو فاتح ایران تھے، ایران فتح کیا تھا انہوں نے، معمولی سے لباس میں ایران تک پہنچتے ہیں، ایران کو حملہ کرتے ہیں۔ کسرا ان کو اپنے دربار میں مذاکرات کے لیے بلاتا ہے۔ سپر پاور کا بادشاہ عام انسان نہیں تھا کسرا، اس وقت دو بڑی سپر پاور تھی، ایک روم تھی، ایک ایران تھی۔ اتنا بڑا بادشاہ دربار میں بلائے، ذرا آپ تھوڑی دیر اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر آج ہمیں طلب کرے تو ہماری خوشی کا کیا ٹھکانا ہوگا، اور آپ ہر ایک کو بتاتے پھریں گے میں ملنے گیا تھا، اور تصویریں گھر میں لگا کر رکھیں گے کہ دیکھیں ہماری ملاقات ہوئی، بڑے فخر کی بات ہم سمجھتے ہیں۔ تو اس دور میں ایک مسلمان جرنیل کو، حذیفہ بن یمان کو، کسرا نے اپنے دربار میں بلایا۔ وہ اپنے لباس میں گئے، کسرا کو جو دربان تھے آگے دروازے پہ کھڑے تو کہنے لگے بادشاہ سے ملاقات کے لیے یہ لباس ٹھیک نہیں، لباس بدلنا پڑے گا۔ حضرت حذیفہ نے کہا مجھے بادشاہ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں، میں اپنا لباس نہیں اتاروں گا، میں اپنے لباس میں جاؤں۔ آج ہم سب سے پہلے جب ہمارے پاس دنیا کے 4 پیسے آتا ہے، اپنا لباس چھوڑ کے، ہم قمیض شلوار چھوڑ کے جینز پہننے پہ فخر محسوس کر۔ وہ مسلمان جرنیل جس نے اس وقت کے سپر پاور کو توڑ کے رکھ دیا، اس نے کہا میں اپنے لباس میں جاؤں گا، مجھے اپنے لباس پہ فخر ہے۔ اپنی ایک آئیڈینٹی ہوتی، ایک شناخت ہوتی۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ جب ہم اپنی شناخت بھولتے ہیں تو پھر ہماری کوئی منزل نہیں رہتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کسی اور قوم کا لباس آپ پہن نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ دفعہ یمنی چادر پہنی اور استعمال کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ موقع بڑا نازک تھا کیونکہ وہ ایک مسلمان قوم کے نمائندے کی حیثیت سے وہاں جا رہے تھے۔ اندر جاتے ہیں، کھانا پیش کیا جاتا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ ہاتھ سے گر جاتا ہے، نیچے سے لقمہ اٹھا کے صاف کر رہے ہیں کہ میں کھا لوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ۔ پاس ایک شخص بیٹھا ہوا کونی مارتا ہے، دیکھو بادشاہ کے دربار میں اتنی گھٹیا حرکت کر رہے ہو تو اٹھا کے لقمہ کھا رہے، چھوڑو پھینکو اس کو۔ حضرت حذیفہ بن یمان بڑے دربار میں کہتے ہیں اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمْقَى، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کے لیے چھوڑ دوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ میں تکبر نہیں تھا، فخر نہیں تھا، اگر چیز کو کھانے کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی اٹھا کے صاف کر کے پھر کھا لیتے، صاف کر کے، گندی نہیں، صاف کر کے کھا لیتے تھے۔ عاجزی تھی، کوئی شرم محسوس نہیں کی بڑے دربار میں کہ میں ان کے ایٹیکیٹس کے خلاف چل رہا ہوں۔ آج ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جب ماڈرن بنتے ہیں الٹے ہاتھ سے کھانا سیکھتے ہیں۔ چھری کانٹے سے کھانا آنا چاہیے، کوئی عرض نہیں، چمچ سے کھا سکتے ہیں آپ، کانٹے سے کھا سکتے ہیں آپ، چھری سے کاٹ سکتے ہیں آپ۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں یہ روایت ملتی ہے کہ چھری سے گوشت کاٹ کے کھا رہے تھے، کتنے میں اذان کی آواز آئی، آپ نے چھری وہیں رکھ دی اور نماز کو چل دی۔ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کاٹنا پڑے کہ چھری سے کاٹ سکتے ہیں، حرج کوئی نہیں، کانٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا۔ ایک شخص آپ کی مجلس میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے اس کو روکا، اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتا، آپ نے اس کو بد دعا دی کہ تم کبھی نہ کھا سکو۔ اور کہتے ہیں صحابی جو حدیث روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو اس کے بعد دایاں ہاتھ منہ کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھا نہیں، کیونکہ لے جا سکتا ہی نہیں، اس کا ہاتھ منہ کی طرف جاتا ہی نہیں تھا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خفا کیا۔ آج ہم لوگوں کی خوشی کے لیے فخر کے ساتھ دائیں ہاتھ سے کانٹے سے کھاتے ہیں،
कि अगर हमने दाएं से खा लिया तो लोग कहेंगे कैसा अहमक है, इसको तो एटिकेट्स ही नहीं आते। फिर क्या होता है, अब किसरा से मुलाकात का वक्त है, किसरा दरबार में बैठा है। हुज़ैफा बिन यमान के साथ रिबे इब्न आमिर भी हैं, एक और सहाबी। दोनों आते हैं शाम के साथ, आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम बात तब करेंगे या बादशाह भी खड़ा दो या हमें भी कुर्सी दे दी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हमने कभी ऐसे बात नहीं की कि आप बैठे और हम खड़े होकर आपसे बात करें या आप खड़े हैं और हम बैठ के बात करें, क्योंकि ये अदब एहतराम के खिलाफ कि जब मुज़ाकरात हो, दो लोग आपस में बातचीत करें तो वो एक ही लेवल पर हो। हमारे यहाँ जब लोगों को थोड़ी सी दौलत मिलती है तो अपने नौकरों को नीचे बिठा के बात करते, उनको बराबर बैठने की इजाजत नहीं। चलो ठीक है, उनके कपड़े गंदे हो या कोई और बात हो तो ना ऊपर बैठे। उस वक्त हम खुद भी बाजों का सोफे पे नहीं बैठते कि मैले कपड़े, सोफा मैला हो जाए, वो और बात है। लेकिन एक कल्चर के तौर पर ये चीज अपनाना कि नौकर नीचे बैठ के बात करे, हाथ जोड़ के बात करे, जो आजकल हमारे यहाँ ये कल्चर पाया जाता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। नमाज हमें क्या सिखाती है, दिन में 5 मर्तबा सब आका बादशाह एक लाइन में आ जाओ। ठीक है, बाप की इज्जत है, बुजुर्ग की इज्जत है, उस्ताद की इज्जत है, वो अपनी जगह, लेकिन जहाँ एक उस्ताद की हैसियत में नहीं बैठा हुआ, वो एक आम इंसान की हैसियत में आपसे बात कर रहा है, तो फिर ये ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अब क्या होता है, बादशाह गुस्से में आ जाता है कि ये कैसे लोग हैं कि इन्होंने हमें जिच कर दिया, नाराज कर दिया, इनको निकाल दो मेरे दरबार से और इनके सर में मिट्टी का टोकरा लाद दो, इनको जलील करो। हजरत हुज़ैफा बिन यमान मुस्कुराते खड़े, वो मिट्टी का टोकरा लाते हैं और उनके सर पे रखवाते हैं। वो सर पे आराम से उठा लेते और कहते हैं, किसरा तूने अपने मुल्क की मिट्टी तो हमें दे दी, अब देखना तेरी जमीन का क्या होता है। और वो हाथ मलता रह गया कि मैंने अपनी मिट्टी इनके सर में रखवा के भेज दी, अब मैं नहीं बचता। ईरानियों ने इसको बदशगुनी करार दिया। और फिर आपको मालूम है कि जिस तलवार ने ये मारका पता किया था, वो तलवार क्या थी, टूटी हुई तलवार थी, चमकदार भी नहीं थी, और उसके ऊपर जो नमदा था, गिलास था तलवार का, वो भी कोई आला चमड़े का नहीं था, उसके ऊपर फटे पुराने कपड़े लिपटे हुए थे। और जब वो तलवार दरबार वालों ने देखी तो कहा, इस तलवार से हमें मारने आए हो, इससे हमला करोगे? रिबे इब्न आमिर ने कहा, हाँ, तुम इस तलवार को ना देखो, इसके पीछे हाथ को देखो, तुम अपनी सबसे मजबूत ढाल लेकर आओ और मैं तुम्हें बता दूं ये तलवार क्या काम करती है। सबसे मजबूत ढाल लाई गई और रिबे इब्न आमिर ने सिर्फ एक बार से उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये थे मुसलमान, इतनी कुव्वत, इतने जलाल, इतने दबदबे, इतने मकाम वाले। आज हमारे बाजू में जान क्यों नहीं? आज हमारे पास सब कुछ होते हुए हमारी शान क्यों नहीं? आज उम्मतों में, अक़वाम में हमारा मकाम क्यों नहीं? हम सबको सोचना चाहिए, इसलिए कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दिया, आपके तरीके को छोड़ दिया। सहाबा कराम की जिंदगी में जब कोई मुश्किल आती जरूर सोचते, क्या छूटा है, क्या गलती की, कोई गुनाह किया है कि ये बात हुई। एक मार्के में बार बार हमला किया जा रहा था, मुसलमानों को फतह नहीं हो रही, परेशान थे, सब ने सर जोड़ के बैठे और कहने लगे, आज क्या हुआ है? ये हो नहीं सकता कि अल्लाह के नाम पर हम निकले और हमारी मदद ना हो, हम में कोई कोताही हुई। सब ने सोचा तो पता चला कि वो हमलों के जद में भूल गए थे कि मिसवाक करना, एक सुन्नत छोड़ दी थी सबने। सबको परेशानी लाग, उसी वक्त अपनी अपनी तलवारें लेके दरख्तों से टहनियां काट के सब मिसवाक करना शुरू हो गए। उसी लम्हे अमल शुरू कर दिया। और इतने में एक जासूस जो आसपास फिर रहा था, उसने जाके खबर दी कि मुसलमान आज दांत रगड़ रहे हैं, यूं लगता है तुम्हें कच्चा चबा देंगे। इस चीज ने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया और फिर एक ही हमला हुआ कि वो इलाका फतह हो गया। वो हर मौके को सोचते थे कहीं हम सुन्नत से 1 इंच इधर उधर तो नहीं हट गए और हमारी जिंदगी में दूर पार सुन्नतों का नाम नहीं। हमें तो सुन्नत के नाम से घबराहट होती, हमें तो सुन्नत की पैरवी करना एक बैकवर्डनेस और एक शर्मिंदगी का एहसास दिलाती। बात यह है कि जब इंसान अपनी अकल को मयार करार देता है, अपने आप को बड़ी शय समझता है, तो फिर वो सुन्नत को क्या समझेगा। इसीलिए सबसे पहली चीज जिसकी इस्लाह की जरूरत है वो ईमान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान की तजदीद करें। वो कैसे? मारिफत के साथ। मारिफत कैसे? इल्म के जरिए। इल्म, आपकी सीरत, आपकी सुन्नत के ऊपर इस रबीउल अव्वल में कम से कम एक किताब जरूर पढ़ ले कोई। आपकी मारिफत, आप थे क्या, कैसे वही आई। अभी मैंने आपको बताया ना कि कार्ल मार्क्स ने 35 साल
ब्रिटिश म्यूजियम के कमरे में गुजारे पढ़ 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 के, और दुनिया में जो दे गया वो किसी काम का नहीं, दे सका ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल पूरे गारे हिरा में नहीं गुजारे थे, और वहाँ पढ़ते नहीं थे, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत कर रहे थे। उम्मीद थे, अनलेटर्ड, न लिखना जानते न पढ़ना जानते, और दुनिया की सबसे बड़ी किताब, सबसे बड़ा इल्म, हुनर और हिकमत की बातें उन्होंने देकर गए। किसने दिया सब कुछ? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। ये जो कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, वो दरअसल अल्लाह ने दिया था, आपके जरिए दिया था, आपसे प्रैक्टिकली हमें बुलवाया। लिहाजा सब लोग जो आए हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगी, एक छोटी सी किताब, मसलन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या तजल्लियात नबुव्वत, या दाई आज़म, या मोहसिन इंसानियत, या इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहटें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंसू, कोई सीरत की किताब इन दिनों में जरूर पढ़ें। हम सब सिर्फ नाते सुनते हैं, सिर्फ ऐसी मजलिसें मुनक्कद करके समझते हैं कि फर्ज अदा हो गया। नहीं, जब तक मारिफत नहीं होगी आपकी, आपको जानते नहीं होगे तो मोहब्बत भी नहीं। आप देखिएगा, मसलन आप कहीं पर किसी से मिलते हैं, आपको एक शख्स अपीयरेंस में कुछ अच्छा लगता है, आप थोड़ा और मिलते हैं, लेकिन जो जो उसकी खूबियां खुलती हैं, आपके मोहब्बत में इजाफा होता चला जाता है ना। एक बच्चा जब पैदा होता है तो एक खून का रिश्ता, माँ को मोहब्बत होती है, लेकिन बच्चा जब बोलने लगता है, बच्चा जब मुस्कुराता है, बच्चा जब नई नई हरकतें करता है, तो एक एक दिन माँ का दिल खींचता चला जाता है। तो जितना जितना इल्म और मारिफत बढ़ती है, उतनी उतनी मोहब्बत बढ़ती चली जाती, उतना उतना ईमान पुख्ता होता चला जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसीयत और मकाम के बारे में जितना जितना हम जानेंगे, उतना सरे तस्लीम हम करते जाएंगे कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सर झुका के आए, जो आप कहेंगे मानेंगे, इसलिए कि हम आप पर ईमान ले आए, आपकी तस्दीक करते हैं, आप पर एतमाद करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं, आप हमें कभी भी किसी गलत रास्ते की तरफ नहीं लगाएंगे। इसीलिए कुरान पाक में आता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी जानों से भी ज्यादा करीब होता है, ज्यादा मेहरबान होता है, उसका हक तो उनकी जान से भी बढ़कर है। क्यों? इसलिए कि हम पर जो रहमत, जो शफकत, जो मोहब्बत, जो इनायत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, वो हमारे माँ बाप ने भी नहीं की। जो कुछ आपने हमें दिया वो किसी दूसरे इंसान ने नहीं दिया। इसलिए ईमान भी आप पर, एतमाद भी आप पर, मोहब्बत भी आप